میرے مولا حسین کی زیارت پابندی سے پڑھو، میرے مولا حسین کی زیارت پابندی سے پڑھو. زیارت امام حسین کین چینج یور لائف. ریمائنڈ کرنا کہ 40 قریب ہے، زیارت 40 ایٹ لیسٹ یہ لاسٹ 10 ڈیز میں پڑھو. پڑھ کے مولا حسین کو بولو کہ مولا جیسا ٹرسٹ آپ کی محبت میں زندہ رہو اور آپ ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھو. اور ایک ہی خواہش کر رہا ہوں پورے یوتھ سے کہ پلیز ہاتھ جوڑ کے مولا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوشش کرو کسی ایک چیز پہ عمل کرنے کی. کوئی ایک گفٹ دے دو مولا حسین کو، فارگیونیس کا گفٹ دے دو. میوزک بول دو کہ آج کے بعد سے کبھی میوزک نہیں سنیں. اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو حسین کے نام پہ داڑھی چھوڑو. سر پہ حجاب نہیں ہے تو حسین کے نام پہ حجاب کرو. بیک بائٹنگ کے لیے بڑے اوپنلی بولو، پیار سے بولو، محبت سے بولو. سٹاپ کرو. امر بالمعروف اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. روزانہ یہ 4 سلام ضرور کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سلام. This salam can change your life. This salam can change your life. بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. کل میں نے تابوت کی وجہ سے میری چھوٹی شہزادی کے مصاحف نہیں پڑھ. کون پڑھ سکتا مجھ سے؟ 10 سفر گزر گئی. اشع 40 آ گیا. اس مظلوم بچی کا ذکر جو شام غریباں سے شروع ہو اور مسلسل ہوتا رہا. یہ وہ بی بی ہے شام غریباں سے جس پر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ گئے. کیا اہتمام سے واقع کربلا کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آتے میرے مولا سے انہوں نے کئی سوالات کیے تھے. سوالات کے بعد آخر میں کہا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس میرا مولا تڑپ تڑپ کے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ ہو گیا. راوی پوچھ رہا مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ میرے مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ بی بی سکینہ باہر آئی، ظالم شبن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی. دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی. وہیں وہ بچی گھڑی ہوئی تھی. ظالم شبن نے آگے بڑھ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چینے کہ ایک لمحے میں کان زخمی ہو گئے. کبھی سکینہ کے ہاتھ کان پہ ہوتے، کبھی رخسار پہ کہتی بابا تم کہاں چلے گئے. دوستو یہ وہ بچی ہے کہ جس پہ ظلم عظیم ہوا، ظلم عظیم جس کا پیراہن تار تار ہو گیا. بس وقت گزرا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سکینہ پہنچ گئی. شام میں جب پہنچی میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. یزید کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی. ظالم یزید تخت پر ہے، دشت دلا میں حسین کا سر ہے، اس میں کپڑا پڑا ہوا. اور یزید نے سیدانیوں کو دیکھا، اس میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو ظالم شمر نے کہا کہ اس بچی کا نام سکینہ. حسین بہت چاہتے تھے، بس یہ کہنا تھا. ظالم یزید پلٹا بی بی سکینہ کی طرف، پلٹ کے کہا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو، ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ عزیزو اس وقت حسین کی یتیم نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. کیا وقت آ گیا حسین کی یتیم پر. تو اس نے ظالم یزید نے کہا کہ سکینہ رسی کھولی جائے. جب رسی کھلی تو سکینہ کو دیکھ کے ظالم یزید کہتا ہے کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی. تو بی بی نے پکار کے کہا دربار میں کہ یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے، بابا میرے ناز اٹھاتے، بابا مجھے آغوش میں لیتے. اس نے کہا کہ اپنے بابا سے ملو گی. یہ کہہ کر دشت دلا میں سے کپڑے کو ہٹایا. جیسے ہی کپڑا ہٹا سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. بچی آگے بڑھنا چاہتی ہے. ظالم یزید کہتا ہے کہ ایسے نہیں،
मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा। पुकारो सकीना। अजीजों, भरे हुए दरबार में सकीना ने दामन को फैला दिया और कहा बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया, कहा बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा मेरे कान देखो। बस दोस्तों, सैदानियां जिंदान में आई। जिंदान में बीवी की गुजर रही जिंदगी, सुबह होती है तो बाबा को पुकारती है, शाम होती है जिंदान के दरवाजे पे खड़ी हुई सकीना देख रही है कि परिंदे सामने से जा रहे, तो उसने पलट के चौथे इमाम से कहा अच्छा ये कहाँ जाते हैं? तो कहा अपने अपने घरों को। तो उस वक्त सकीना ने कहा भैया हम भी कभी जाएंगे। मैं हाथों को जोड़कर मेरी बीवी को बोलूं कि बीवी अरे आपकी किस्मत में नहीं है वो शब आई जिस शब में बीवी ने अपने बाबा हुसैन को ख्वाब में देखा, उठ के तड़प तड़प के रोने लगी कि अभी तो बाबा आए थे। अजीजों, सारी सैदानियों में बीवियों में कोहराम मच गया। जालिम यजीद ने सरे हुसैन जिंदान में भेज दिया। जैसे ही सर को देखा, सकीना ने हाथों को फैला के अपनी आवाज में बोला हुसैन गजल लिया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा बाबा मेरे रुखसार देखो बाबा, मेरे कान देखो बाबा, अरे जो गोशवारे पहनाए थे वो जालिम ने ले लिए। अजीजों, आवाज डूबने लगी। रबाब ने कहा बेटा सज्जाद बहन की खबर लो। इमाम को जंजीर को संभाले हुए आए या आखिरी हिचकियों के दरमियान कि भैया हमने प्यास की बड़ी शिद्दत उठाई है, अरे हमको किसी ठंडे मकाम में दफन करना। मैं यही कहता मेरी मजलूम शहजादी आपको ठंडा मकाम नहीं हुआ। हिचकियां आ गई, सकीना हुसैन के पास पहुंच गई। तारीख अंधेरा, बीवियों में कोहराम मच गया। एक छोटी सी मैयत रखी, रबाब तड़प तड़प के रो रही है कहते कि बेटा अरे बेटा करबला में अली असगर को छोड़ के आई, अरे शाम में तुम रह गई, अब रबाब किसके सहारे जिंदा रहे। मां चीखे मार मार के रो रही है सकीना अब तुम्हारे बाद में जिंदा कैसे रहूंगी। बस दोस्तों, छोटी सी लहर बनाई गई, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। चौथे माह भाई के हाथ में बहन की मैयत, अरे भाई के हाथ में बहन की मैयत, आहिस्ता आहिस्ता इमाम मैयत को लेके लहद के पास गए। पर जैसे ही लहद के पास गए ज़ैनब का दिल फट गया। करबला का रुख करके कहा अब्बास, अरे सकीना दफन हो रही है। दो हाथ बुलंद हुए, कहा लाओ मेरी बच्ची को मेरे हवाले करो। अजीजों, लहद बन गई। अब उसके बाद वो मंजिल आई, जब रिहाई हुई तो ज़ैनब ने सकीना की चादर सकीना की लहद में रख के कहा बेटी वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी, हम वतन जा रहे बेटी और तुम शाम में आ रहा हो। मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, ये मजलिस मेरी मजलूम बीवी की बारगाह में कबूल बने। इन आवाज़ों पे तो रहमत का नाज़िल फरमा। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत हो, हम सबको हज और उम्रा और ज़ियारात नसीब। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर। जिन जिन लोगों ने इन मजालिस को स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। अल्लाह फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में सारे बीमारों को शिफा दे दे। बेहद बीमार करबला, बीमार मदीना, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। परवरदिगार जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले। परवरदिगार जैसे तूने अबू ज़र गफ़ारी को जिंदगी दी, सारे मौला हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्जे आलम, मुहिब्बान आले मोहम्मद, जिनके माँ बाप जिंदा है, अल्लाह इन सबको जिंदगी दे के हम तेरी इबादत कर सकें। परवरदिगार जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। हाँ, जिसकी पहली रात है बीबी सकीना के सदक़े उनकी रात रहमत की रात बन जाए। परवरदिगार मेरे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको ईमान के नासिर में शुमार फरमा, और दुनिया में जहाँ जहाँ बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे। और परवरदिगार जितने अज़ादारान हुसैन हैं और जितने बानियान मजलिस है, अल्लाह उनकी जान, माल, इज्जत आप हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको मौला के नासिरों में इंतजार करने वालों और शुमार करो, ऐसी नुसरत करें जैसा मौला चाहता है। और जितने मरहूमीन हैं पूरी दुनिया में, जिसकी भी आज पहली रात है, उनके लिए
اور میری اہلیہ کے لیے بھی پڑھ لیں۔ ایک سورہ فاتحہ۔